Now we discuss the electron probability density in the case of hydrogen atom. So in the Bohr model of hydrogen atom, the electron is revolving around the nucleus in a circular path. So in spherical polar coordinate system, this model is given by this, that means this electron is revolving in an xy plane, and therefore the angle theta is equal to 90 degree and phi is varying. And for first orbit the radius is a0, and for the second orbit n equal to 2 the radius is 4a0, and for nth orbit it is n square a0. So in the Bohr model the electron would be always at a distance of r equal to n square a0, where n is the quantum number of the orbit and a0 is the Bohr radius, which is the radius of the innermost orbit, that corresponds to n equal to 1. So here theta is 90 degree and the azimuth angle phi changes with time. The zenith angle and r are constants, only phi changes with time. But in the quantum theory of hydrogen atom, we can say that there are no definite values for r, theta or phi can be given. But the only relative probability of finding the electron at various locations can be given. So in both theory there are definite values for r and theta, only phi is varying, but in the quantum theory of hydrogen atom there are no definite values for r, theta or phi, but there are relative probabilities for finding the electrons at various locations can be given. So this is due to the wave nature of the electron. This is the first important property of the quantum theory. So the second one is that we cannot think the electron as moving around the nucleus in a conventional circular path. So in the quantum theory, mod psi square, that means the probability density is independent of time and varies from place to place. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അത് ഈ പോയിന്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇതിനടുത്ത് ക്ലോസർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണുക, ഈ സർക്കിളിനെ ആയിരിക്കും കാണുക. അപ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ചും അതിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇൻ ക്വാണ്ടം തിയറി മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടൈമിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റില് അതിനടുത്ത പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ടൈമിനനുസരിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മോഡ് സൈ സ്ക്വയറിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ മാക്സിമം ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കാം, തൊട്ടടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ വേറൊരു പോയിന്റിലായിരിക്കാം. അതായത് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ പോയിന്റിലും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിന് പകരം മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ടൈമിന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഉള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈമിലുള്ളത് നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But here mode psi square is independent of time, and therefore we cannot say that the electron is revolving around the nucleus in the conventional sense or in the circular path. So since mode psi square is independent of time and mode psi square varies from place to place. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇവിടെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം, അടുത്ത പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ അതിനടുത്ത പോയിന്റിൽ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും മാക്സിമം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്, കൺവെൻഷണൽ മോഷൻ ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് തിയറി ആൻഡ് ദി ക്വാണ്ടം തിയറി. So now we know that the wave function of the electron in the hydrogen atom is given by capital R into capital theta into capital phi, and therefore
the probability density mod psi square is equal to mod r square multiplied by mod theta square multiplied by mod phi square. So, modulus of square of any function which is complex can be found by multiplying the function with the complex conjugate. Mod psi square is psi star psi, mod r square is r star r, and mod theta square is theta star theta, and mod phi square is phi star phi. But we know that the azimuthal wave function phi, capital Phi, is given by a to the power IML phi, where a is 1 by root 2 pi. So therefore, the azimuthal probability density is equal to mod phi square, which is phi star phi. So a to the power IML phi into a star e to the power minus IML phi. So a star is mod a square. So multiplying these two, we will get 1. So we have a square, which is 1 over 2 pi. So mod phi square is a constant. So that does not depend on small phi, the azimuth angle small phi. So the likelihood or probability of finding the electron at a particular azimuth angle is a constant that does not depend on small phi at all. So phi 0 degree a particular electron കാണാനുള്ള probability phi 45 degree കാണാനുള്ളതും 90 എല്ലാം equal ആയിട്ട് phi depend ചെയ്യുന്നില്ല. So the electron's probability density is symmetrical about the z axis regardless of the quantum state. And the electron has the same chance of being found at one angle phi as at another. But phi ne depend ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ phi മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ റേഡിയൽ വെക്ടറിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ്. അപ്പൊ phi ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ z ആക്സിസിന് ചുറ്റുമാണ് phi വേരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ പോയി ഈ എക്സ് ആക്സിസിന് നേരെ 0 ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ എത്തുമ്പോ 90 ഡിഗ്രി അങ്ങനെ പോയി മൈനസ് എക്സ് ആകുമ്പോ 180 മൈനസ് പൈ ആകുമ്പോ 270 അങ്ങനെ 360 വരെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ z ആക്സിസിന് ചുറ്റും. അപ്പൊ ഫൈന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മോഡ് phi സ്ക്വയർ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് the probability density is symmetrical around the z axis. So mod phi square or phi star phi is independent of phi. The probability density due to small phi is independent of phi. And the total probability density depends on r and theta, not on phi. ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും phi എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ phi സ്റ്റാർ phi എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന e to the power IML phi എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേം എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. phi star phi is a constant 1 by 2 pi for all the quantum numbers. ഇനി നോക്കിക്കേ, പക്ഷെ നമ്മള് റേഡിയൽ പാർട്ടിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം ആർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ ആർ സ്റ്റാർ ആർ e to the power r ഇതില് ഐ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം റിയൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആർ സ്റ്റാർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം സ്മോൾ ആറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So the radial part of the wave function varies with small r, and the variation is different for each combinations of the quantum number n and l. അപ്പോൾ ആറിനെ മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നും എല്ലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആറിന്റെ വാല്യൂ തന്നെ മാറുന്നുണ്ട്. സോ മോഡ് ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് n and l. So mod r square depends on n, l and small r also. So the figures of r versus small r for 1s, 2s, 2p, 3s, 3p and 3d states of the hydrogen atom are shown. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു
ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആറിന് മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെയും ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 1s പോലെ ആയിരിക്കില്ല 2sന്, 3sന്, 4sന്, 3pക്ക്, 3dക്ക് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സ്മോൾ ആർ വേഴ്സസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. അപ്പൊ ഈ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് 5a0 ആണ്. ആദ്യം വരുന്നത് ഇതാ, ഇത് a0 ആണ്, 2a0, 3a0, അങ്ങനെ ചെറിയ ലൈൻസ്. വലിയ ലൈൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 10a0, 15a0. The small r is plotted in x-axis and capital R is plotted in y-axis. So the capital R is a function of n and L. So the variation is different for different n and different L. So the variation with distance from the nucleus of the radial part of the wave function in the hydrogen atom for different quantum states is shown. So A0 here is the Bohr radius, which is the innermost radius of the hydrogen atom, electron in the hydrogen atom. So 1sന് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, 2sന് ഇതാ ഇങ്ങനെ, 2pക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക്, 3sന് ഇതാ ഈ റോസ് ലൈൻ ആണ്, 3pക്ക് ബ്ലാക്ക്, 3dക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ 1s, 2s, 3s ഇതിനെല്ലാം r equal to 0 ക്യാപിറ്റൽ ആർ മാക്സിമം ആണ്. r equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ 0 മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോഡ് r² മാക്സിമം ആവും. അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. അത് പോസിബിൾ അല്ല, കാരണം ന്യൂക്ലിയസിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, 2pക്ക് ഇങ്ങനെ r equal to 0 പ്രോബബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആർ 0 ആണ്, മോഡ് r² 0 ആയിരിക്കും. 3pക്ക് അങ്ങനെയാണ്, 3dക്കും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L equal to 0 സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്, ഇത് മാക്സിമം ആണ് വരുന്നത്. So R is maximum at small r equal to 0, that is at the nucleus itself for all states that corresponds to the angular momentum 0 since small l equal to 0 for such states. So the value of R is 0 at r equal to 0 for all other states that possess angular momentum. Angular momentum ulla states ennu parayunnathu PDF ഒക്കെ. സ്റ്റേറ്റിന് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഇല്ല, PDF-നെല്ല ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഉണ്ട്. P എന്ന് പറയുമ്പോൾ L1 ആണ്, L1 ആവുമ്പോൾ √1 × 2 ക്രോസ് h, √2 ക്രോസ് h ആണ്, Dക്ക് √6 ക്രോസ് h ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. So this is because mod psi² is proportional to the probability density. അത് നോർമലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ mod psi² is equal to the probability density of finding the electron at a point r theta phi. Mod psi² probability density can equal, but the actual probability of finding the electron in the infinitesimal volume element dV is mod psi² dV. So probability എന്ന് പറയുന്നത് probability density multiplied by volume ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ വോളിയം എലിമെന്റിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ കാണാനുള്ള probability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mod psi² dV ആണ്. So mod psi² is equal to the probability density when psi is normalized. And we know that in spherical polar coordinates, the elemental volume is given by r² sin theta dr d theta d phi. നിങ്ങൾ already electrodynamics-ലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. So the volume element dV is given by r² sin theta dr d theta d phi. അപ്പോ mod psi² dV എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം dVയിൽ ഒരു r term വരുന്നുണ്ട്. So mod psi² dV equal to 0 when r equal to 0. r equal to 0 ആകുമ്പോൾ ഈ വോളിയം എലിമെന്റ് 0 ആവും. അപ്പൊ mod psi² dV 0 ആയിരിക്കും. mod psi² r equal to 0 മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ mod psi² dV will be 0. So as theta and phi are normalized functions, the actual probability of finding the particle between r and r plus dr is given by PR of dr. അപ്പൊ നമുക്ക് തീറ്റയും ഫൈയും, നമുക്കൊരു സ്പിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീറ്റയും ഫൈയും നമുക്ക് തീറ്റ 0 to π വേരി ചെയ്യും, ഫൈ 0 to 2π വേരി ചെയ്യും. അത് നോർമലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഇന്റഗ്രൽ 1 ആണ്. സോ പി ഓഫ് ആർ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്മോൾ r² ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ r² dr ആയിരിക്കും.
അപ്പൊ ഈ എസ് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ 1s 2s കേസിൽ നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ് സ്മോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു 0. പക്ഷെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആണ് മോഡ് സൈ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ. സൈ നോർമലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മോഡ് സൈ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ആർ സ്ക്വയർ മോഡ് തീറ്റ സ്ക്വയർ മോഡ് ഫൈ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആർ സ്ക്വയറിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആക്ച്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു പി ഓഫ് ആർ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും നോർമലൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അത് 1 ആയി. ആർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, പ്രോബബിലിറ്റി ഓൺ ആർ ഡിപ്പെൻഡൻസ്. നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആറിൽ അത് കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ആണ്. ഇത് മാക്സിമം ആണെങ്കിലും അറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്താവും? 0 ആവും. സോ പി ഓഫ് ആർ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു 0 അറ്റ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്, വിച്ച് ഇസ് കറക്റ്റ്. കാരണം ന്യൂക്ലിയസിൽ ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദി ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് 0 ഈവൻ ദോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് മാക്സിമം at small r equal to 0 for s orbitals having a zero angular momentum. അപ്പൊ s orbitals പ്രത്യേകത അതിന് ആംഗുലർ മൊമെന്റം 0 ആണ്. അപ്പൊ ബാക്കി പിക്കും ഡിക്കും കുഴപ്പമില്ല. പിക്കും ഡിക്കും ഒക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു 0 ക്യാപിറ്റൽ ആറും 0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദി ആക്ച്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി പി ഓഫ് ആർ ഡി ആർ for finding the electron in a hydrogen atom in a spherical shell between r and r plus dr from the nucleus is given by r square mod capital R square dr. ഇത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി എഫ് ആർ ഡി ആർ വിച്ച് ഇസ് ആർ സ്ക്വയർ മോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് 1sനും ആർ ഈക്വൽ ടു 0 0 ആണ്. 2sന് ഇവിടെ റോസ് കളേഴ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണ് 3s. ദെൻ ഈ ഡോട്ടഡ് വന്ന് പി സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ആണ് 2p ഹിയർ 3p. ദെൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 3dയുടെ. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ മാത്രമായിരുന്നു y ആക്സിസിൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ പി ഓഫ് ആർ ഡി ആർ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. ഇതാണ് ആക്ച്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി. സോ ദി ആക്ച്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് 0 ഫോർ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി എസ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ the actual probability is plotted for the same states whose radial function was shown already. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന 1s 2s അതിന്റെ എല്ലാം ആക്ച്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി y ആക്സിസിലാണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്. സോ ദി curves are quite different. അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടത് നമുക്കറിയാം r equal to 0 മാക്സിമം ആയിരുന്നു. So we can see that p is not maximum at the nucleus for s states, but capital R is 0 at the nucleus for the s state. So but in this case the maximum occurs at a definite distance from the nucleus. So ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 1s സ്റ്റേറ്റിന് മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്നത് a0-നാണ്, ബോർ റേഡിയസിനാണ്. സോ ദി മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് r for a 1s electron is exactly a0, which is nothing but the Bohr radius. But the average value of r for a 1s electron is 1.5 a0. ഇപ്പോൾ 1s ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന്റെ a0 ആണ്. ബട്ട് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് r is 1.5 a0. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് തോന്നാം. കാരണം എനർജി ലെവൽസ് ബോർ മോഡലിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡലിലും സെയിം ആണ്. En is equal to E1/n², where E1 is -13.6. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം -E²/8πε0r ആണ്. അപ്പൊ എനർജി ആറിനല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 1/r-നെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് 1/r നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1/a0 എന്ന് കിട്ടും. ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം.
കാരണം നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചെയ്യുന്നത്. 1s എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആ ടേബിൾ എന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് 1/r കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1/a0 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഓക്കെ, ആറിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ 1/5 a0 ആയത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത്. ഇത് 1/a0 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/a0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനർജി ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ കിട്ടും. കാരണം -e²/8πε0 a0 ആണ് നമുക്ക് -13.6 വരുന്നത്. നൗ ദി ആംഗുലർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ φ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കണ്ടു, r ഡിപ്പെൻഡൻസ് കണ്ടു, ഇനി തീറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് കണ്ടത്. ദി ഫംഗ്ഷൻ തീറ്റ varies with the zenith angle small theta for all quantum numbers L and ML. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലിന്റെ MLന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എല്ലും MLും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ വേരി ചെയ്യും. ആ ടേബിളിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഫോർ L = 0 ആൻഡ് ML = 0 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. L0 ആകുമ്പോൾ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കേസിൽ മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ തീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മോഡ് θ² ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എസ്റ്റേറ്റ്, അതായത് L = 0 ആയ കേസിലെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ 1/√2 ആണ്. ഇവിടെ L = 0, L1 or 2 അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് തീറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, L0 ആവുമ്പോൾ 1/√2. സോ എസ്റ്റേറ്റിനെല്ലാം മോഡ് θ² എന്ന് പറയുന്നത് θ*θ, അതായത് 1/√2 × 1/√2 1/2 ആയിരിക്കും. ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും തീറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എസ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം മോഡ് θ² as a constant, since capital θ is a constant for estate. സോ നമ്മൾ കണ്ടു ക്യാപിറ്റൽ φ² ഓൾറെഡി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എല്ലാ ഫൈക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ θ² എന്ന് പറയുന്നത് S ഓർബിറ്റൽ ഓർ S സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമേ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി മോഡ് φ² സ്പെറിക്കലി സിമെട്രിക് ഫോർ എസ്റ്റേറ്റ്സ്. എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കേസിൽ മോഡ് φ² കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് φ ആണ്. മോഡ് θ² കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തീറ്റയും ഫൈയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എസ്റ്റേറ്റ്സ്. ആറിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ R എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് സ്പെറിക്കലി സിമെട്രിക് ആണ്. അപ്പൊ ആറിനനുസരിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആറിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സ്പിയറിന്റെ സർഫസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു R കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് φ ആൻഡ് തീറ്റ ഓൺലി ഫോർ എസ്റ്റേറ്റ്സ്. മോഡ് φ² കോൺസ്റ്റന്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനാണ്, പക്ഷെ മോഡ് θ² = ½ ഓൺലി ഫോർ എസ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇസ് സ്പെറിക്കലി സിമെട്രിക്. അതുകൊണ്ടാണ് S ഓർബിറ്റൽ നമുക്ക് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. സോ ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഹാസ് എ സെയിം വാല്യൂ അറ്റ് എ ഗിവൺ R. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആളിന് ദിസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും ഇൻ ഓൾ ദി ഡിറക്ഷൻസ്. So it is spherically symmetric. So but the electrons in the other states, P, D, F എല്ലാം they have angular preferences. അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് സ്പെറിക്കലി സിമെട്രിക് ആയിരിക്കില്ല. സോ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റീസ് ആറിന്റെയും തീറ്റയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം മോഡ് φ² എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആറിന്റെയും തീറ്റയാണ് അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. മോഡ് φ² അതായത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് പ്ലോട്ടഡ്. മോഡ് φ² dV അല്ല, മോഡ് φ² ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 1s സ്റ്റേറ്റിനാണ്, 2p, 3d, 4f. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ML വാല്യൂസും കൂടെ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ML ±1 ആണ്, ഇത് ML 0 ആണ്, ഇത് ML ±2 ±1 ML 0 3d. അതുപോലെ തന്നെ 2sന്റെ 3p, 4d, 5f. ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ ഓരോ ഫിഗറിനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊരു 2 ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മോഡ് φ² എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഫൈക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. കാരണം ഏതൊരു ഫൈക്കും ആ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി സെയിം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു
അസിമുത്ത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ 3 ഡയമെൻഷണൽ പിക്ചർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വി വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ദിസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ അബൌട്ട് ദി വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ്. ഇതിന് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പിയർ ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് the probability densities for S states are spherically symmetric, whereas the probability densities for other states are not spherically symmetric. ഇതൊക്കെ ഡംബൽ ഷേപ്ഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി എല്ലാം ഡംബൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ 3 ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഓർബിറ്റലിന്റെയും കിട്ടാം. അപ്പൊ ഇതിലെ ഈ ലോ പാറ്റേൺസ്, നമ്മൾ ഈ ഡംബൽ ഷേപ്പിലുള്ള ലോ പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റംസ് ഒക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. sp2 sp3 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിലൊക്കെ ഈ ലോ പാറ്റേൺസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഫിസിക്സിൽ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ 2p സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2p സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ml പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ml പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 1 2p സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതൊരു ഡംബൽ ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോനട്ട് ഷേപ്ഡ് ആണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡോനട്ട് ഇൻ ദി ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ സെന്റേർഡ് അറ്റ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. സോ ദി മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സച്ച് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് 4a0. ഇപ്പൊ 2p എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4a0 ആണ്. നമുക്കറിയാം ബോർ മോഡലിൽ n=2 ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് 4a0 ആണ് വരുന്നത്, n=1 ആവുമ്പോൾ a0. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത്, 2p മാത്രല്ല 2s ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 2pയിൽ ml 0 ഉണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാം മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ വാല്യൂ 4a0 അല്ല വരുന്നത്. 2pയുടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ml പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 വാല്യൂ ഉള്ള കേസിൽ മാത്രം മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ റേഡിയസ് 4a0 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3D സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ml പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 അതിന്റെ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 9a0 ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ 4f സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ml പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3 എന്ന് പറയുന്നതും 16a0 വരുന്നു. ഈ കേസില് 3Dയുടെ ml പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 വരുന്നതിന്റെ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ആണ് 9a0. അതുപോലെ തന്നെ 4fന്റെ ml പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3 വരുന്നത് 16a0 ആണ്. അപ്പൊ ബാക്കി സ്റ്റേറ്റിന്റെ എല്ലാം മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ബോർ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ അല്ല. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിന്റെ മാത്രം കറസ്പോണ്ടിങ് ബോർ റേഡിയസിന് ഈക്വലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കേസിലെല്ലാം ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ വാല്യൂ ഫോർ ദാറ്റ് എനർജി ലെവൽ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്ടർ ഇസ് നിയർ ദി z axis as possible, so that the probability density is close to the equatorial plane. അപ്പൊ n=2 L എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് L=0 L=1. L=1 ആവുമ്പോഴാണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം മാക്സിമം ആവുക. L=1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം √2 ക്രോസ് h ആണ്. L=0 0 ആണ്. അപ്പോ N2ഉം L1ഉം എന്ന് പറയുന്നത് 2p സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ n=3 ആംഗുലർ മൊമെന്റം മാക്സിമം ആവുക L2 ആവുമ്പോഴാണ്. അതായത് L2 ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം √6 ക്രോസ് h ആണ്. അപ്പോ ക്യാപിറ്റൽ L വരുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് 3D സ്റ്റേറ്റിനാണ് മാക്സിമം ആംഗുലർ മൊമെന്റം. n=4 നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ L മാക്സിമം ആവുക സ്മോൾ L 3 ആവുമ്പോൾ, അതായത് 3 × 4 √12 ക്രോസ് h ആണ് വരുന്നത്. അത് 4f സ്റ്റേറ്റിനുമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ 2p 3d 4f എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റൽസിനാണ് മാക്സിമം ആംഗുലർ മൊമെന്റം വരുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ml നോക്കാം നമുക്ക്. 2pയുടെ ml വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ L1 ആയതുകൊണ്ട് mlന് -1 0 + 1 എടുക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ ml +or-1 എന്ന വാല്യൂ വരുമ്പോഴാണ്, നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ.
ഈ 3 പോസിബിൾ ഓറിയന്റേഷൻസ് ആണുള്ളത്. സോ ഈ 2p സ്റ്റേറ്റിന് ഈ 3 ഡിഫറെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ. ml+1, ml0 ആൻഡ് ml-1. ml+1 ആവുമ്പോൾ angular momentum vector ഇങ്ങനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്യും such that LZ is cross H. ml0 ആവുമ്പോൾ LZ is 0, ml-1 ആവുമ്പോൾ LZ is minus cross H. ഈ 3 സ്റ്റേറ്റിലും ഇത് z ആക്സിസ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. z ആക്സിസിനോട് മാക്സിമം ക്ലോസർ ആയത് ഏത് കേസിലാണ്? ml+or-1 കേസിലാണ്. ഇപ്പൊ പി സ്റ്റേറ്റിന്റെ കേസിൽ ml+or-1 ആവുമ്പോഴാണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്ടർ z ആക്സിസിനോട് ക്ലോസർ ആവുന്നത്. ml0 ആവുമ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്, ഇതും ഒരേ ആംഗിളിലാണ് അല്ലെ. സോ ml+1നും z ആക്സിസ് ആയി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളും ml-1ഉം സെയിം ആംഗിളാണ്. സോ ഫോർ ml+or-1 ദി ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്ടർ ഇസ് ക്ലോസർ ടു ദി z ആക്സിസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ probability density is closer to the equatorial plane. നമുക്കറിയാം z ആക്സിസിലാണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്ടർ എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് xy പ്ലെയിനിലായിരിക്കും, ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഈ z ആക്സിസിനോട് ക്ലോസർ ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ട് സോ ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ റെവല്യൂഷൻ വരിക. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയും ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനോട് ക്ലോസർ ആയിരിക്കും. ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലായിരിക്കില്ല. ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആംഗുലർ മൊമെന്റം z ആക്സിസിൽ അലൈൻ ചെയ്യണം. ഇതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് when ml is +or-1 in this case, the probability density or the revolution of the electron is closer to the equatorial plane. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ 3Dയുടെ കേസിലും. 3Dയുടെ കേസിൽ L2 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം 5 ഡിഫറെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ml0, ml1, ml2, ml-1 and ml-2. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം LZന്റെ വാല്യൂസ് 2 cross H, 1 cross H, 0, minus cross H, minus 2 cross H. ഇതാണ് Z ആക്സിസ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇത് 3D സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഈ 3D സ്റ്റേറ്റില് നമുക്കറിയാം ആംഗുലർ മൊമെന്റം മാക്സിമം ആണ്. L=2 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് √6 cross H ആണ്. ഇതിൽ തന്നെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്റ്റർ Z ആക്സിസിനോട് ക്ലോസർ ആയിരിക്കുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ml+or-2 ആണ്. അപ്പോഴാണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്റ്റർ Z ആക്സിസിനോട് ക്ലോസർ ആവുക. അപ്പോൾ തന്നെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനോട് ക്ലോസർ ആവുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലാകുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെ. സോ ദിസ് ഇസ് ക്ലോസർ ടു ദി ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ. സോ ഈ കേസിലാണ് ഈ 3D ml+or-2 ആവുമ്പോഴാണ് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 9A0 ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ 2p സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ml+or- കേസിലാണ് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ വാല്യൂ 4A0 ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സിമിലർലി നമുക്ക് 4f സ്റ്റേറ്റിനും പറയാം. 4f സ്റ്റേറ്റിന് നമുക്ക് 7 പോസിബിൾ ഓറിയന്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ml0, ml1, ml2, ml3, ml-1, ml-2, ml-3. അപ്പോൾ ഇത് 4f സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. f ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ L=3 ആണ്. ആംഗുലർ മൊമെന്റം മാക്സിമം ആണ്. √12 cross H ആണ്. അങ്ങനെ √12 ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്ടർ Z ആക്സിസിനോട് ക്ലോസർ ആവുക ml+or-3 ആവുമ്പോഴാണ്. അപ്പോഴാണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്ടർ ഇസ് ക്ലോസർ ടു ദി Z ആക്സിസ് ആൻഡ് therefore the probability density is closer to the equatorial plane. ഈ ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്ടറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലാവില്ല. സിൻസ് ദിസ്
angular momentum vector cannot align parallel or anti-parallel to z axis. ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. മാക്സിമം അത് ക്ലോസർ ആയിട്ട് വരിക ml plus or minus 3. So 4f with ml plus or minus 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനാണ് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷൻ 16 a0 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4ന്റെ നമുക്ക് ബോർ മോഡൽ അനുസരിച്ച് അറിയാം n equal to 1ന് a0 ആണ്, n equal to 2ന് 4 a0 ആണ്, n equal to 3ക്ക് 9 a0 ആണ്, n equal to 4ന് 16 a0 ആണ്. പക്ഷെ ക്വാണ്ടം തിയറി അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 2p l equal to 0ക്ക് പക്ഷെ 4 a0 അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ 3s 3p എല്ലാത്തിനും 9 a0 അല്ല വരുന്നത്. 3dയിൽ തന്നെ ml plus or minus 1ന് മാത്രമേ 9 a0 വരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 4 സ്റ്റേറ്റിൽ 4s 4p 4dക്ക് ഒന്നും അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് റേഡിയസ് 16 a0 വരുന്നില്ല. 16 a0 വരുന്നത് 4fൽ ml plus or minus 3 ആണ്. ഇനി 4fൽ തന്നെ ml 0യും ml plus or minus 1ഉം ml plus or minus 2നും 16 a0 അല്ല മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ 2pയിൽ ml plus or minus 1, 3d ml plus or minus 2, 4f ml plus or minus 3 ഇതിനെല്ലാം ബോർ റേഡിയസിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള maximum probable value of radius വരുന്നത്. So in each of these cases the angular momentum is highest possible for that energy level and the angular momentum vector is as near the z axis as possible so that the probability density is close to the equatorial plane. So thus Bohr model predicts the most probable location of the electron in one of the several possible states in each energy level. അപ്പോൾ ബോർ മോഡലും ക്വാണ്ടം തിയറി എല്ലായിടത്തും ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല. സെവറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇപ്പോൾ 2p ആണെങ്കിൽ n equal to 2ലാണെങ്കിൽ 2pയിൽ ml plus or minus 1നും ബോർ മോഡലും സെയിം വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി n equal to 3ലാണെങ്കിൽ 3d ml plus or minus 2ന് മാത്രമേ ബോർ റേഡിയസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ റേഡിയസ് വരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 4ലാണെങ്കിൽ 4f ml plus or minus 3ക്ക് മാത്രമാണ് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ വാല്യൂ ബോർ റേഡിയസ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. സോ ദി ബോർ മോഡൽ പ്രെഡിക്ട്സ് ദി മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ only one of the several possible states in each energy level.